So what is peritoneum? Peritoneum, you know, it is a fine lining, connective tissue lining, fine, like a membrane, covers the inner aspect of the body wall. Body wall means abdominal wall, anterior and part of the posterior and also posterior abdominal wall, inner lining. What is meant by inner lining? When you read the first lecture in your anatomy, there is the inguinal region. What I have told you, the following layers are there: skin, superficial fascia, deep fascia is absent, then the muscles, external, internal, transversus, then the fascia transversalis, then the extraperitoneal tissue, then the peritoneum. So it is the innermost layer lining the abdominal wall, both anteriorly, laterally and posteriorly, and continuous, right one is continuous with the left one. But this is the partly one lining. Another lining of the peritoneum which covers the viscera. These lining may completely, more or less completely encircle the viscera or partly partly cover the viscera. How this happen? Now, this is the abdominal wall. This is the ventral or anterior side. This is the dorsal or posterior back side. Back means retro. You know the retro music. Already you know Facebook, you know what are the retro music. The previous days make 70s, 70 days, 80s music we call the retro music, retro cinemas. Similarly, retro means back. So back means dorsal side, posterior side. So this is the skin, then the superficial fascia, then the superficial fascia, then the muscle layer, এখানে ভার্টিব্রা ডেভেলপ করবে, the muscle layer, then the extraperitoneal tissue, the fascia transversalis, then the extraperitoneal tissue, then the peritoneum. Initially, peritoneum covers the inner aspect of the body cavity of the abdomen. So this is the innermost lining. This violet is the innermost lining, lining the body wall. Previously it was a single, and we call it the cavity within it, peritoneal cavity. Now, all the viscera, liver, stomach, intestine, develop, and also the blood vessels, nerves passes in the extraperitoneal tissue. এইটা মনে রাখতে হবে. All the viscera, whether it is a liver, whether it is a duodenum, whether it is a kidney, whether it is a suprarenal gland, develops in the extraperitoneal tissue. Not only that, the blood supply, blood artery and veins and the nerves also passing in the extraperitoneal tissue. Now, say a viscera develop here in the extraperitoneal tissue.
Say it is a kidney or suprarenal gland or ureter. Viscera develops in the backside, dorsal side of the body wall, in the extraperitoneal tissue. Right? Now, this is the peritoneum layer. This peritoneum now covers only the anterior aspect and part of the viscera. দেখতে পাচ্ছ কি? This peritoneum layer only covers the anterior aspect of the viscera. So this is the viscera. This is the peritoneum. Only covers the anterior and partly lateral aspect of the viscera. As it is backside, back to the peritoneum, posterior to the peritoneum, so we call it retroperitoneal organs. And it is from beginning, it is retroperitoneal. So we call it primary retroperitoneal organs. Example, kidney, suprarenal gland, ureter. These are primary retroperitoneal organs. Now what's happened? For example, duodenum, partly, maximum part of the duodenum except the first 2.5 centimeter of the duodenum, ascending colon, descending colon, stomach, intestine, all develops in the extraperitoneal tissue, some posteriorly, some in the lateral side. Suppose they are like the duodenum, here is the intestinal coil is there. They now project, when they grow, they project into the peritoneal cavity and invaginating the peritoneum lining. What does mean by invaginating? Suppose this is a coils of intestine, say jejunum. Initially, peritoneum covers it. Right? Now it is the extraperitoneal tissue. Now it tends to go invaginate within the peritoneal cavity, taking a layer of peritoneum surrounded by it. কি হলো ব্যাপারটা? এইটা তাহলে ভেতরে ঢুকছে, তার মানে এটা ডিপে চলে গেল আরো। প্রথমে পেরিটোনিয়াম কভার করছিল অ্যান্টেরিয়রলে, এখন এরকম হয়ে গেল। কেমন? রুমাল আনতেই ভুলে গেছি। কারো পেপার এমনি তোমার অ্যাপ্রনটা দাও একটু, এক মিনিট, এক সেকেন্ড। It is the peritoneal cavity. এই যে পেরিটোনিয়াম লাইনিং, রাইট? ভেতরে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি রয়েছে, হ্যাঁ, পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, পেরিটোনিয়াম লাইনিং। Now a viscera, duodenum develops here and it invaginates the peritoneum. এই ঢুকে যাচ্ছে। প্রথমে এরকম ছিল, আমি অ্যান্টেরিয়রটা কেটে দিয়েছি, পেছন থেকে দেখাচ্ছি। পেরিটোনিয়াম এরকম, ক্লিয়ার? দেন ইনভ্যাজিনেটিং, 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 so that a layer of peritoneum totally covers the viscera and same peritoneum cover the inner body wall. Same thing,
ওটাই তো। দিস পেরিটোনিয়াম ইনিশিয়ালি এরম ছিল, তারপরে এরম হলো। একটা কভার করছে ভিসেরাটাকে, আরেকটা কভার করছে ইনার বডি ওয়াল, সেম ভিসেরা, কিন্তু আমরা নাম পাল্টে দিলাম। We change the name, define the names. That part of the peritoneum covers the viscera, we call visceral layer of the peritoneum. And that peritoneum, same peritoneum, covers the inner lining of the peritoneum, we call the parietal layer of the peritoneum. Sometimes, and this part যেখানে ভিসেরাল অ্যান্ড প্যারাইটাল লেয়ার কন্টিনিউয়াস হচ্ছে, এই যে এই জায়গাটা মেবি ভেরি লং, অনেকটা বড় হয়ে গেল, তখন তাকে আমরা ইন্টেস্টাইনের ক্ষেত্রে আমরা মেসেন্ট্রি বলবো, স্টমাকের ক্ষেত্রে মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম বলবো। তাহলে এইটাকে আমরা কি বলছি? মেসেন্ট্রি। এই যে হ্যাং করছে, আর এখানে কে আছে? এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল টিস্যু, এখান দিয়ে ব্লাড ভেসেল ঢুকছে, এই যে এখান দিয়ে ব্লাড ভেসেল ঢুকছে মেসেন্ট্রি, থ্রু দ্য টু ফোল্ডস অফ দ্য মেসেন্ট্রি। কেমন? তাহলে কি হলো তফাৎ? এইটাকে হলো ভিসেরাল লেয়ার, এইটাই হলো প্যারাইটাল লেয়ার, এবং মাঝখানে যে ফোল্ডটা রয়েছে তাকে আমরা ইউজুয়ালি মেসেন্ট্রি বলি। আরেকটা ব্যাপার করে দিচ্ছি, তাহলে আমরা এখানে যদি আঁকি, তাহলে কি হলো? এইটাকে বলি আমরা মেসেন্ট্রি। এটা এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল টিস্যু রয়েছে, এইখানে ব্লাড ভেসেল রয়েছে, নার্ভ রয়েছে, এই এখান দিয়ে ভিসেরাকে সাপ্লাই করছে, নার্ভসও তাই। এরপরে there is another thing happens in relation to certain viscera. For example, duodenum, ascending colon, cecum and descending colon. কি ঘটনা ঘটে? রোটেশন। ডিওডিনাম এরম ডেভেলপ করেছিল, কেমন? ইট বিকামস রোটেট। ফিটাল পিরিয়ড এটা হবে। This rotation occurs in the fetal period only. Initially developed in this fashion, duodenum, and during course of development it rotates. Same thing, ascending colon, descending colon, rotation occurs. তাহলে কি হলো? Suppose say it is a duodenum, it rotates to the right, বা এইদিকে, সরি, এইদিকে রোটেট করছে, তখন কি ঘটছে? সব ভিসেরায় নয়, only maximum part of duodenum, ascending colon, descending colon, cecum. এইটা রোটেট করছে। তাহলে ডিওডিনামটা এখানে চলে এসেছে রোটেশনের পরে। রোটেশন হয়েছে, it become rotate, it comes in this fashion.
হয়েছে? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, রোটেশন হয়েছে, আরো রোটেশন হয়েছে। এরম হয়ে গেছে। এবার এইটা হচ্ছে প্যারাইটাল লেয়ার পেরিটোনিয়াম, এটা হচ্ছে ভিসেরাল লেয়ার। এটাকে যদি আমি নাম্বারিং করে দিচ্ছি, এটা 1, এই লেয়ারটাকে 2, এই লেয়ারটাকে 3 করছি। আরো রোটেশন হলো। So that 1 and 2 coming very close together. কি হলো ব্যাপারটা? এই হয়েছে। এটা হচ্ছে 1 লেয়ার, প্যারাইটাল লেয়ার লাইনিং দ্য বডি ওয়াল। এটাকে 2 বলছি, এটাকে 3। রোটেশন হচ্ছে, দেখো। So that 2 and 3 come close together. এটাকে প্যারাইটাল লেয়ার, এটাকে ভিসেরাল লেয়ারের, এটাকে রাইট সাইড বলছি, এটা লেফট সাইড। বা 2, 3 বললাম, এটা 1 বললাম। যেই রোটেশন হচ্ছে 1 and 2 কাম ভেরি ক্লোজ টুগেদার। কখন হচ্ছে? ইন ফিটাল পিরিয়ড। 1 and 2 কাম ভেরি ক্লোজ টুগেদার and they disappear. এবং এই প্রসেসটাকে বলে জাইগোসিস। এই নিয়ে যাও, থ্যাংক ইউ। এই প্রসেসটাকে বলে জাইগোসিস। কি হলো তাহলে? এই দুটো লেয়ারই ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে এইখান থেকে। এইগুলি ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল, and the peritoneum covering in this fashion, and again it become retroperitoneal. সুতরাং এটা আবার ব্যাক সাইড অফ দ্য পেরিটোনিয়াম ঠিক আগেরটার মতো হয়ে গেল। So these are called secondarily retroperitoneal organs. Example, duodenum, maximum part except first inch of the first part of the duodenum, ascending colon, cecum, descending colon. These are called secondarily retroperitoneal. Primary হচ্ছে কিডনি, যেটা ফ্রম বিগিনিং কোনো রোটেশন ছাড়াই রেট্রোপেরিটোনিয়াল। তাহলে এইটা শিখলাম, মেসেন্ট্রি শিখলাম, মেসোগ্যাস্ট্রিয়াম কথাটা শিখলাম। এরপরে আমরা, এটা ইন্ট্রোডাকশন হলো, এরপর আমরা পেরিটোনিয়ামে কি কি পড়তে হবে বলে দিই। এই কোথায় গেল এটা? সো আমরা এটাকে সেরাস সেক বলি। এরপর হচ্ছে পেরিটোনিয়ামের অল্প একটু হিস্টোলজি। Peritoneum is a thin layer lining by flat squamous cells we call mesothelium. সেই ফ্ল্যাট স্কোয়ামাস সেলের একটা স্পেশাল নাম আছে mesothelium, which lines on a basement membrane and a few on the connective tissue, on a layer of a connective tissue. Then what are the lining epithelium of a peritoneum? Squamous epithelium cell. What is the special name of this cell? Mesothelium. Are always all the layers, all the epithelium of the peritoneum, ভালো করে শোনো এটা,
আর ফ্ল্যাট স্কোয়ামাস সেলস এক্সেপ্ট, যখনই আমি জোর দিচ্ছি জানবে ইম্পর্টেন্ট ফর এমসিকিউ, এক্সেপ্ট কোথায় এটার এক্সেপশন আছে, সবখানি স্কোয়ামাস সেল এক্সেপ্ট দুটো জায়গা। একটা হচ্ছে মেনলি একটা জায়গা বলা উচিত, ওভারি। ইন ফিমেল ovary, the lining epithelium is a flat squamous cell, but on the ovary, when it is comes on the ovary, it becomes cuboidal. It becomes cuboidal. Lining the epithelium is the small cuboidal, and we call it the germinal epithelium. আরেকটা বলা হয় ওভারির কাছেই ফিমেলের ক্ষেত্রেই ইউটেরিয়ান টিউব রয়েছে। ইউটেরিয়ান টিউবের একটা মাউথ, সেখানে একটা প্রজেকশন অফ ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন আছে, সেটাকে বলে ফিমরিয়া। সেইটার লাইনিং হচ্ছে, লাইনিং পেরিটোনিয়াম হচ্ছে সিলিয়েটেড কালাম। ওটা না বললে হবে, তবে ওভার ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, where the peritoneum is changed into germinal epithelium. ওটাখানে বলা হয় peritoneum is not covered, it is changed into germinal epithelium, মানে ওটা চেঞ্জ ঠিক নয়, মানে where there is a peritoneum modified to form the germinal epithelium. এটা একটা শিখলাম। And this epithelium has got secreting capacity, and it secretes few water-like substances, fluid. We call serous fluid. So peritoneal cavity, we call serous cavity. Like pleural cavity is also a serous cavity. So largest serous sac lines the abdominal parietes and reflected onto the viscera to invest them partially or completely. বুঝিয়ে দিয়েছি। In male peritoneal, and very important, in male this serous sac peritoneal cavity is closed, totally closed. External environment এর সাথে কোনো কমিউনিকেশন নেই। But in female, এই যে এইখানে ইউটেরিয়ান টিউবের ওপেনিং আছে, এই পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, এই ইউটেরিয়ান টিউব ওপেন দিকে ফ্যালোপিয়ান টিউব বা ইউটেরিয়ান টিউব, ইউটেরাস, ভ্যাজাইনা হয়ে এক্সটার্ন সাথে ওপেন রয়েছে। So in female, peritoneal cavity is not a closed sac. It opens to the exterior, to the mouth of the uterine opening of the fallopian tube, then to the uterus, then to the vagina, then to the outside. Retroperitoneal organs, I've already told you, kidneys, suprarenal glands, aorta. Secondary retroperitoneal, pancreas, except tail, duodenum, except first 2.5 or 2.2 centimeter, ascending and descending colons, cecum and rectum, upper 2/3. These are the secondary retroperitoneal organs. আচ্ছা, যে মেথডটাতে ডিসঅ্যাপিয়ার করে সেকেন্ডারি রেট্রোপেরিটোনিয়াল হয়, আমি বলেছি, আবার রিপিট করছি বোঝানোর জন্য, সেই প্রসেসটার নাম হচ্ছে জাইগোসিস। জাইগোসিস, যেখানে ইনিশিয়ালি কভার্ড সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড, ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লেয়ার ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে বললাম, যেটা সেই প্রসেসটার নাম হচ্ছে জাইগোসিস। যাকে ব্যাক আবার এখানে classification of the peritoneal folds, mesentery and mesocolon, omenta and ligaments. এই যে সেরাস স্যাক যেখানে ভিসেরা প্রজেক্ট করছে, প্রডিউসিং সার্টেন ফোল্ডস, ফোল্ড মানে কি দুটো লেয়ার, এইখানে ভিসেরা যখন প্রজেক্ট করছে তখন ফোল্ড তৈরি করছে, তাকে আমরা বলি পেরিটোনিয়াল ফোল্ডস। এবং তার ডিফারেন্ট পজিশনে ডিফারেন্ট নেমস আছে। কি কি নেম দিয়েছি? মেসেন্ট্রি ইন্টেস্টাইনের ক্ষেত্রে আমরা বলি মেসেন্ট্রি। মেসোকোলন কোথায় ক্ষেত্রে বলি?
লার্জ ইন্টেস্টাইনের ক্ষেত্রে ট্রান্সভার্স মেসোকোলন, সিগময়েড মেসোকোলন, স্মল ইন্টেস্টাইনের ক্ষেত্রে বলি মেসেন্ট্রি, আর লিভারের ক্ষেত্রে বলি স্টমাকের ক্ষেত্রে বলি ওমেন্টাম। একই জিনিস, ফোল্ডস অফ পেরিটোনিয়াম। তাহলে কি কি শিখলাম? ফোল্ডস অফ পেরিটোনিয়াম কি কি? স্টমাকের ক্ষেত্রে ওমেন্টাম, স্মল ইন্টেস্টাইনের ক্ষেত্রে মেসেন্ট্রি, আর কোলনের ক্ষেত্রে লার্জ ইন্টেস্টাইনের ক্ষেত্রে দুটো জায়গায় কি আছে? ট্রান্সভার্স মেসোকোলন, মেসোকোলন বলি, ট্রান্সভার্স মেসোকোলন, সিগময়েড মেসোকোলন। ওমেন্টাম বলে দিয়েছি, স্টমাকের ক্ষেত্রে ওমেন্টাম, দুটো ওমেন্টাম আছে, আর স্পেশালি আলাদা লিখলাম, এটা কেন কারণ আছে, পরে বলবো, যখন ওমেন্টামটা তখন বলবো। কি কি ওমেন্টাম আছে? গ্রেটার ওমেন্টাম, লেসার ওমেন্টাম। আর নেক্সট হচ্ছে সার্টেন লিগামেন্টস, অলরেডি ইউ নো, ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট, রাইট ট্রায়াঙ্গুলার লিগামেন্ট, করোনারি লিগামেন্টস, তারপরে গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক লিগামেন্টস, লাইনোরেনাল লিগামেন্টস, গ্যাস্ট্রোফ্রেনিক লিগামেন্টস, মিডিয়ান আম্বিলিকাল লিগামেন্ট। এইগুলি কি? ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম কানেক্টস ওয়ান ভিসেরা টু দ্য আদার অর ভিসেরা টু দ্য প্যারাইটিস। ডায়াফ্রামকেও আমরা একটা প্যারাইটিস বলি। শুধু যে অ্যান্টিরিয়র মাসেলের অ্যাবডোমিনাল ওয়াল প্যারাইটিস নয়, সুপিরিয়র প্যারাইটিস হচ্ছে ডায়াফ্রাম। কেমন? ওটাকেও আমরা বডি প্যারাইটিস মানে ওয়াল, বডি ওয়াল। তাহলে আমরা শিখলাম কোনটা মেসেন্ট্রি, কোনটা মেসোকোলন, কোনটা ওমেন্টাম, কোনটা লিগামেন্টস। এরপরে একটুখানি এই আজকে এটা বলি, এই আঁকাটা একটু প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাদের, খুব সহজ। এইটা আঁকতে পারলেই তোমাদের গ্রেটার ওমেন্টাম, লেসার ওমেন্টাম সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখলে মনে হচ্ছে বেশ কমপ্লিকেটেড, কিছুই কমপ্লিকেটেড নয়। প্রথমে কি করব? আমাদের বডি এটাকে কিভাবে রেখেছে, এরম ভাবে বডিটাকে কেটেছে করোনাল সেকশনে। কোন জায়গা দিয়ে? ঠিক করোনাল কি বলছি, স্যাজিটাল সেকশনে, প্যারাসেজিটাল সেকশনে আমরা কেটেছি, স্লাইটলি প্যারাসেজিটাল। কি দেখছি? অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, umbilicus, ডায়াফ্রাম, এইটা হচ্ছে ভার্টিব্রা, লাম্বার ভার্টিব্রা, স্যাক্রাম, কক্সিস, বডি ওয়াল। এটা হচ্ছে ডায়াফ্রাম ক্যাভিটি। ভিসেরা ডেভেলপ করেছে এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল টিস্যুতে, কোনোটা ওপর থেকে, কোনোটা সাইড থেকে এসেছে। কি কি ভিসেরা আমাদের আকার, এবং সেটা যখন কেটেছি ক্রস সেকশন কাটা গেছে, মানে স্যাজিটাল সেকশনে কাটা গেছে ভিসেরাগুলি। একটা ভিসেরা কি আমি এখানে সবচেয়ে বড়, লিভার। তারপরে নিচে কি আছে? গাট, স্টমাক, তারপরে রয়েছে ট্রান্সভার্স কোলন, এই জায়গাটায় রয়েছে প্যানক্রিয়াস, রেট্রোপেরিটোনিয়াল, তার উপরে রয়েছে কিডনি, সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড, এখানটায় রয়েছে ডিওডিনাম, আর এইখানে রয়েছে ক্রস সেকশন অফ এ স্মল গাট, এটা সিগময়েড। আরেকটু উপরে তুলি। আর পেলভিসে কি কি স্ট্রাকচার রয়েছে? মেলের ক্ষেত্রে
ইউরিনারি ব্লাডার, আর এখান দিয়ে এসেছে রেকটাম। তাই তো? পেলভিসের ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখেছি ডিসেকশনে, পেছন দিকে রয়েছে রেকটাম, ইউরিনারি ব্লাডার। আর ফিমেলের ক্ষেত্রে এইখানটায় এই দুটোর মাঝখানে পরে আঁকবো ইউটেরাস থাকবে। এরপরে হচ্ছে আমি প্যারাইটাল পেরিটোনিয়ামটা আঁকছি। It linings the diaphragm, superior parietis, then anterior abdominal wall, এরম ভাবে লাইনিং করছে। কেমন? আমি অ্যান্টেরিয়র সিকটা আঁকলাম, জিনিসটা বুঝবো। লাইন করছে, করে ডায়াফ্রাম থেকে এটা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে, ভেতরে নেমে এসেছে। যখনই ভেতরে নেমেছে, কোনো ফোল্ড যখন নামে, উই কল ইট, দ্য মেডিকেল টার্ম ইজ আ রিফ্লেক্টেড। সো ইট ইজ রিফ্লেক্টেড কোথায়? অন। রিফ্লেক্টেড পরে অন হবে, অন টু দ্য লিভার, কভার্স দ্য অ্যান্টেরিয়র and inferior surface of the liver up to the porta hepatis of the liver. কভার করছে লিভারের অ্যান্টেরিয়র সারফেস, আবার ইনফিরিয়র সারফেস, পোর্টা হেপাটিস আর লিগামেন্টাম ভেনোসাম, ওই জায়গাটা অব্দি গেছে কভার করে। দেন ইট ইজ এগেন রিফ্লেক্টেড অন টু দ্য স্টমাক অ্যাজ এ anterior layer of the lesser omentum. What is lesser omentum? A fold of peritoneum connecting the lesser curvature, very good, lesser curvature of the stomach and first 2.5 centimeter of the duodenum, first 2.5 inches, a centimeter of the duodenum. শুধু স্টমাককে কানেক্ট করে না, বারবার তার জন্য আমি বলছি হোল পার্ট হচ্ছে ফার্স্ট 2.5 সেন্টিমিটার or first inch of the first part of the duodenum is covered by peritoneum. It is not a retroperitoneal structure. Duodenum-এর কালকে আমার ব্যাচে আমি বলেছি, এই ব্যাচকে, যে চারটে পার্ট রয়েছে, ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট, ফোর্থ পার্ট। তার মধ্যে ফার্স্ট পার্টের ফার্স্ট 2.5 সেন্টিমিটার is totally peritoneum. Rest part of the duodenum is retroperitoneal. So lesser omentum cover this layer reflected onto not only to the lesser curvature of the stomach but also to the upper aspect of the 2.5 centimeter of the first part of the duodenum. যাকে ওটা ছেড়ে দাও, it reflected onto the stomach, then it covers the anterosuperior surface of the stomach. আমারটা ফলো করো বা নিজে আঁকো, দেখবে একদম তৈরি হয়ে যাবে। লেসার, তোমাদের যেটা আসবে কোশ্চেন লেসার স্যাক, রাইট এ শর্ট নোটস অন লেসার স্যাক, সেইটা জানলে পরে আর কোনো অসুবিধা হবে না। এই ফিগারটা যদি জানো, না বাউন্ডারিতে অসুবিধা, না কিছুতে অসুবিধা। কভার্স করলো, দেন ইট কভার্স দ্য অ্যান্টেরোসুপিরিয়র সারফেস অফ দ্য স্টমাক আপ টু দ্য গ্রেটার কার্ভেচার, দেন ইট ইজ হ্যাংস ডাউন, হ্যাংস ডাউন করলো, ঝুলে গেল অ্যাপ্রনের মতো নিচে, অ্যাজ এ ফার্স্ট লেয়ার অফ দ্য গ্রেটার ওমেন্টাম। আগেই বলেছি গ্রেটার ওমেন্টাম গ্রেটার কার্ভেচার থেকে হচ্ছে, এখানে দেখো গ্রেটার কার্ভেচার থেকে হ্যাং ডাউন করলো। লেসার ওমেন্টামে, এই গ্রেটার ওমেন্টামে কটা লেয়ার আছে? চারটে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট আর অ্যান্টেরিয়র মোস্ট লেয়ার, রাইট? দেন it reverts back, ব্যাক করে গেল, ফোল্ড করে এরকম ব্যাক করে গেল, রিওয়াইন্ডস ব্যাক অ্যাজ এ ফোর্থ লেয়ার। ওয়ান লেয়ারটাও এবার ফোর্থ লেয়ার হয়ে গেল। এইটাকে যদি গ্রেটার ওমেন্টামের ওয়ান লেয়ার বলি, ইট বিকামস আ ফোর্থ লেয়ার। বুঝতে পেরেছ? তাহলে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড কোথায় আসবো? এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র মোস্ট লেয়ার হয়ে গেল, অ্যান্টেরিয়র মোস্ট লেয়ার অ্যান্ড পস্টেরিয়র মোস্ট লেয়ার অফ দ্য কার গ্রেটার ওমেন্টাম গেল।
Then it covers the transverse column and reflected onto the inferior border of the pancreas. Then it covers the inferior surface of the pancreas and duodenum. Then it again goes to the body wall and it is again made a fold covering the number of small intestine. আমি দুটোই এঁকেছি, we call it mesentery, the mesentery. এই folds of small intestine ওখান থেকে ব্যাক করলো এবং স্মল ইন্টেস্টাইনকে এবার নানা অসংখ্য ফোল্ড করে আটকে রাখলো। একটাই ফোল্ড, তাকে আমরা বলছি দে মেসেন্ট্রি, কিন্তু সেকশন কেটেছি বলে নানা রকম দুটো তিনটে ফোল্ড লাগছে, মানে এটি হ্যাংস দ্য মেসেন্ট্রি। দেন ইন দ্য লোয়ার পার্ট it hangs the sigmoid colon to form the sigmoid mesocolon. Then it goes again to the back wall, parietes, backside parietes, and reflected onto the rectum. Initially lateral and anterior part, পরে শিখবে, তারপরে অ্যান্টিরিয়ার পার্ট, লোয়ার পার্টে রেকটামকে আমরা ভাগ করি, ওটা পরে শিখবে। এখন শেখো রিফ্লেক্টেড অন টু দ্য রেকটাম, রেকটামের ওপর পড়ে গেল। কভার্স দ্য রেকটাম, not the posterior surface of the rectum, only in the upper part lateral surface and the posterior, and in the upper part of the rectum lateral and anterior surface, and middle part only anterior surface. এখন একটু গন্ডগোল লাগছে, যেই রেকটাম পড়াবো ওটা ঠিক হয়ে যাবে। এখন জানো it covers the rectum, mainly anterior part. Then from the rectum, এই যে করলো, it is reflected onto the bladder. In male এইটুকুনি, এইখানটায় ইজাকুলেটরি ডাক্ট ওপেন হবে, ঠিক তার ওপরে কভার করছে, অ্যান্ড সুপিরিয়র সারফেস অফ দ্য ব্লাডার অ্যান্ড ফেমে পাউচ, এইখানে একটা পাউচ তৈরি করেছে দেখো। এইটার নাম হচ্ছে রেক্টোভেসিকাল পাউচ। কেন রেকটাম? ব্লাডারের ল্যাটিন হচ্ছে ভেসিকি, গ্রিক, সো ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য rectovesical pouch of peritoneum. Then it is at the umbilicus, it goes to continuous with the same peritoneum. এখান থেকে শুরু করলাম, আবার রিপিট করছি, আম্বিলিকাসের এখান থেকে শুরু করেছি। কভার্স দ্য অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ইনার অ্যাসপেক্ট, অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, কভার্স দ্য ডায়াফ্রাম, রিফ্লেক্টেড টু দ্য লিভার, covers the anterior and inferior surface of the liver. Then it reflected onto the stomach as a anterior layer of the lesser omentum, covers the anterosuperior surface of the stomach. Then it hangs down as a first layer of the greater omentum. Then winds back to form the fourth layer of the lesser omentum, covering the transverse colon, reflected to the inferior border of the anterior border of the pancreas. Then is reflected to the parietes and forms a fold to hold the intestine, a small intestine known as the mesentery, and also form a fold to hold the sigmoid mesocolon. Then it goes from the parietes again, and then it covers to the rectum, reflected to the bladder, and from the bladder it goes to the again to join the same peritoneum. So the sac is present, we call the greater sac, covers this peritoneum. But again there is a big but. What is that? এইখানটা কি হবে? এইখান থেকে একটা পেরিটোনিয়াম আসছে,
and it is reflected onto the liver, mainly covers the caudate lobe, and caudate process of the liver goes to the port hepatis and reflected onto the stomach as a posterior most layer of the lesser omentum. তাহলে ডায়াফ্রামের অ্যান্টিরিয়র অ্যাসপেক্ট থেকে একটা পেরিটোনিয়াল ফোল্ড, পস্টিরিয়র অ্যাসপেক্ট থেকে একটা পেরিটোনিয়াল ফোল্ড আসছে। ইট ইজ রিফ্লেক্টেড টু দ্য স্টমাক। এখানে দুটো লেয়ার হলো, ভায়োলেট লেয়ার হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র লেয়ার, ইয়েলোটা হচ্ছে পস্টিরিয়র লেয়ার। সো মেক এ লেসার ওমেন্টাম। তাহলে 2 layers of lesser omentum ক্লিয়ার হয়ে গেল। Then it covers the posterior inferior surface of the stomach, forming the stomach, covering the stomach bed. Posterior inferior surface of the stomach এর নিচে কি থাকে? In supine posture, stomach bed structure, right? Next, from the greater curvature is hangs down as a second layer of the greater omentum. তাহলে এটা গেল second layer. Then again it is reflected back from the third layer of the lesser greater omentum. তাহলে ফার্স্টটা ফোর্থ লেয়ার হচ্ছে, সেকেন্ডটা থার্ড লেয়ার হচ্ছে। গ্রেটার ওমেন্টামের কটা লেয়ার হলো? ফোর্থ লেয়ার। আচ্ছা, এরপরে ইট কভার্স এগেইন গো টু দ্য covers the superior aspect of the transverse colon and goes to the pancreas, and this layer which connects the transverse colon with the pancreas we call the transverse mesocolon. এইটাই হচ্ছে transverse mesocolon। তার আবার আপারটা হচ্ছে ইয়েলো, লোয়ারটা হচ্ছে ভায়োলেট। তাহলে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি? সবকটা ফোল্ড, লেসার ওমেন্টাম, গ্রেটার ওমেন্টাম, ট্রান্সভার্স মেসোকোলন, সেম পেরিটোনিয়াম। মানে আমরা কমপ্লিকেটেড করে দিয়েছি। পেরিটোনিয়াম এই নয় যে দুটো পেরিটোনিয়াম ডেভেলপ করছে। পেরিটোনিয়াম ইনিশিয়ালি ফিটো একটাই ছিল, সেইখানে নানা রকম প্রজেকশন হয়ে আমরা এক একটা জায়গায় এক এক নাম দিচ্ছি। তোমরা ভেবো না এটা আলাদা পেরিটোনিয়াম, সেই গ্রেটার স্যাক পেরিটোনিয়ামটাই করেছে, ওখান থেকে একটা প্রজেকশন বেরিয়ে এটা তৈরি করছে। আমরা একটু আলাদা নাম দিচ্ছি সার্জিক্যাল ক্লিনিক্যালের সুবিধার জন্য। ভাববে না দুটো আলাদা পেরিটোনিয়াম, এটা সেম। তাহলে এটা কি হলো? আবার কোথায় গেল? প্যানক্রিয়াসে। ইট ইজ দ্য প্যানক্রিয়াস কভারিং দ্য anterior aspect of the pancreas, kidney and suprarenal gland and reflect continuous with this. ওই পিকচারটাই আছে। তাহলে এই জায়গাটা আবার রিপিট করি। ডায়াফ্রাম কভার করছে, রিফ্লেক্টেড টু দ্য। কেন এটা হয়েছে? এটা হচ্ছে এই কারণে, ইনিশিয়ালি একটাই পেরিটোনিয়াম ছিল, কিন্তু যেই লিভার এইখানে ইনভেজিনেট করেছে, আমি যেটা দেখালাম, এইটা দুরকম হয়ে গেছে। দেখো, এটাই দুরকম হয়ে গেছে, একই পেরিটোনিয়াম। তাহলে এই লেয়ারটা আবার করি। স্টমাক কডেট লোবটাকে মেইনলি এই জায়গাটা দিয়ে কেটেছি, কডেট লোব। ইট ফর্মস দ্য কভার দ্য কডেট লোব অ্যান্ড কডেট প্রসেস অফ দ্য লিভার। দেন ইজ রিফ্লেক্টেড অ্যাজ এ posterior layer of the lesser omentum, posterior inferior surface of the stomach, second and third layers of the greater omentum, covers the transverse colon, then it forms the superior layer of the transverse mesocolon, then goes to the pancreas, cover the pancreas, kidney, etc., and continues to the same side. So we call it, আগেই বলেছি, এটা গ্রেটার স্যাক। আর এইটাকে আমরা স্টমাকের পেছনে এই ক্যাভিটিটা রয়েছে,
দেখো এটা হচ্ছে স্টমাক। স্টমাক অ্যান্ড কডেড প্রসেসের পেছনে একটা ক্যাভিটি রয়েছে, সেইটাকে আমরা বলছি লেসার স্যাক। এইটাই হচ্ছে লেসার স্যাক। More or less is a closed sac, except one region known as the epiploic foramen, where the lesser sac is continuous with the greater sac. Actually, lesser sac is nothing but a recess pouch developed from the greater sac. আগেই তো বলছি পেরিটোনিয়াম তো একটাই। তাহলে এই আইডিয়াটা হলো, শুধু মনে রাখবে লিভারের তলে স্টমাক আঁকবো, তারপরে কোলন, ট্রান্সভার্স কোলন, তারপরে এইখানটায় পেছন দিকে ডিওডিনাম আর প্যাঙ্ক্রিয়াস দেবো, তাহলেই তৈরি করে যাবে।